Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा चर्च ऑफ द लिविंग गॉड कुजुडारे संध्या सभा कार्य माने एकत्र होइछु 6:30 आमनकर सभा कार्य प्राय आरंभ हलानी प्रभु यीशु जहाँकर आमने सभा करू जे आमन को सृष्टि करछंती आमन को प्रेम करछंती आमन पई अपना प्राण दैछंती से क्रूस ऊपर तांकर रक्त ढाली दैछंती से काली आज और चिरकाल समान परिवर्तन आने जब ईश्वर सेवा करूँ से ईश्वर होती लेखा ईश्वर आत्मा ईश्वर जो माने सेवा करती आत्मा आउ सत्य उपासना करने नितांत आवश्यक
बिना पवित्र आत्मारे आमने प्रभुंकर सेवा करि परिबा नाही, उपासना करि परिबा नाही, प्रार्थना करि परिबा नाही, प्रचार करि परिबा नाही, कौन से आश्चर्य कर्म करि परिबा नाही, आमनकर बंधन गुडी को मुक्त होई परिबा नाही। जेमते लेखा होछि जों थारे प्रभुंकर आत्मा प्रभुंकर आत्मा नाहंती तारा आमने स्वाधीन होई परिबा नाही। आमने कहबा ना मु स्वाधीन अछि, मोर अभाव नहीं, चिंता नहीं, समस्या नहीं, रोग नहीं, दुख नहीं, मो भल अच्छी, मोर भल चाकरी अच्छी, भल व्यवसाय अच्छी, भल इनकम अच्छी, मो परिवार आम भल अच्छु, भल घर द्वार अच्छी, सब भल। एपरी अनेक विषय जागतिक लोक मान ठारे, अविश्वासी मान ठारे, पापी मान ठारे देखा मिले। ସେମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? प्रभु सेपरी कार्य करना से सबର कौन मूल्य ही ना, कारण हठात एपरी समस्या से जीवन आनी पहुंचेब से जानी पारे। बाइबल लेखा गोटे स्थान हठात प्रसव वेदना कारिणी स्त्री वेदना तुल्य वेदना से आक्रांत कर जपरी नूह समय कथा लेखा अच्छी जल प्रलय पर्यंत जल प्रलय आसी समस्त को भसई नेबा पर्यंत केही जानी पारले नहीं। से भोजन पान क्रय विक्रय विवाह देवा नेबा गृह निर्माण वृक्षरोपण रे से प्रवृत्त थिले। विवाह देवा से तो आनंद खुशीर कथा, घर तैयारी से समय के दुख करती नहीं, कांदती नहीं। वृक्षरोपण भोजन पान ए सब खुशी आनंदर विषय, किंतु हठात से जल प्रलय आसी से भसई ठीक से परी बाइबल लिखा मनुष्य पुत्र समय से तेणु आम मध्य जो आनंद शांति उन्नति मंगल थिबा कथा ता प्रभु को इच्छा अनुसार हवा दरकार। नचेत आम जीवन में समस्या दुख थाऊ पछे जेहेतु आम विपक्ष शैतान नाना समस्या आम जीवन में सी आणुची। जमी आयुब कथा बोले चिंता कर आम जाना समस्त परिवार समस्त लोक बड़ परिवार थे, गोटे थर के समान मृत्यु वरण कले, बहुत संपत्ति थिला से समस्त मध्य नष्ट हो गला। आउ से विशेष भाव में रोगाग्रस्त हेले, तथापि गोटे सुंदर साक्ष्य थिला। परमेश्वर निजे कही तापरी सिद्ध सरल परमेश्वर भयकारी आउ कुक्रिया त्यागी लोक केही नाही। एवं बाइबल लिखा धार्मिक विपद अनेक, जो विपद आसो से समय कई खुशी आनंद करेंगे ना, चिंता भय दुख नैराश्य सब मारिक आस सब प्रभु लोक मान व्यस्त विव्रत करवा द्वंद्व पकेबा आवश्यक ना। आम जीवन जदि समस्या अच्छी गोटे स्थान लिखा विचित्र बोलिकी तुम आश्चर्य मन कर एमती जगत में चारिआडे तुम समस्त भाई मान प्रति घटुची, शैतान को अनुमति दिखाई, तेणुक से भाव से कार्य करुच्ची। मात्र किसी समय पर शांति आयता ईश्वर शैतान को शीघ्र तुम पाद तले दोली पकेबे। एपरी नाना प्रकार समस्या गुड़िक आम मध्य प्रभु दूर कर शैतान कार्य विनाश कर बस्तु प्रभुंर चरण तले प्रभुंर सभारे आउ जहाँ अच्छी प्रभु सेपरी से समस्त शैतान कार्य को से विनाश करिवे। आम मुक्त हवा आम आनंद करवा प्रभु ठारे। गीत संहिता 16 पर्वर 11 पद जो लिखा होछि ताहांकर सम्मुखरे आनंदर पूर्णता अछि। से आनंदर पूर्णता आमको प्रदान करिवे। तबे प्रभुकर धन्यवाद हो जेपरि आबे सुनिछु आ जानिछु। जिखर 4 पर्व 6 पद जहाँ लिखाई पराक्रम द्वारा नुहे केबा बल द्वारा मात्र आम्भर आत्मा द्वारा सैन्याधिपति सदा प्रभु कहते आम्बर आत्मा प्रभुंकर आत्मा को आम को आवश्यक ग्रहण करने दरकार। गोटे वाक्य मुझे कहवाई चाहूँगी आज गणना पुस्तक 27 पर्वर 18 पद गोटे कथा लिखा तो सदा प्रभु मोसा को कहले नूनर पुत्र जिहोशुआ को नियो सही लोक ठारे आत्मा अच्छी पुणी तुम्हें तापर हस्तार्पण कर। गोटे समय एपरी हला जो मिस्र देश प्रभुंकर लोक माने इस्राएल माने बाहरिक आसिले से जाऊे केनान देश ताहा प्रभुंकर गोटे संकल्प थिला। 400 वर्ष पूर्व अब्राहम को कहते तुम भविष्य वंश अन्य देश में प्रवास करेंगे, दास्य कर्म करेंगे,
तापर से देशर माने विचार करिबा आ बहुत धन संपत्ति नै से माने सेठु बाहरी आसबे ए किणान देश दुग्ध मधु प्रवाही देश पृथ्वीर सबुठारु उत्तम देश सेठी से माने सब बेल पई रहिबे प्रभु प्रतिज्ञार विश्वस्त परमेश्वर 400 वर्ष जो 400 वर्ष पर्यंत रहिले से अनेक समय आम भावुँ मो किसी ही बहुत विलंब हो जाए से 400 वर्ष पर परमेश्वर से प्रांतर ने 40 वर्ष पर्यंत आहरी नम्र करवा कही मात्र से प्रतिज्ञार विश्वस्त परमेश्वर मोसा को पठेले आउ से बाहर करके आनिले मिस्र देश लोक मान दंड देले आउ एपरी भाव में जो से जाऊँगी परमेश्वर मोसा कहले तुम्हें तुम भाई हारून तमने किणान देश को जापर ना जेहेतु परमेश्वर गोटे आज्ञा से लंघन कले परमेश्वर मोसा को कही तुम भाई हारून सहित जाओ जो जष्टी तुम्हें धरिच हस्तरे जहाँ परमेश्वर जष्टे परिणत होती जो द्वारा अनेक आश्चर्य कर्म होती सुफ सागर पर से जष्टी देखा सुफ सागर विभक्त भी है जष्टी नहीं जाओ आउ गोटे बृहत आउ से पत्थर से देखिले परमेश्वर कहले ठिया हवा आउ तमें ताको आदेश दब जल निर्गत कर पानी दियो आदेश दब आउ से पानी देवे जेहेतु लोक मान पीवा पानी ना यही समय लोक मैंने आउ 15 कि 20 लाख लोक सब से जाऊे कारण पुरुष लोक मैंने आउ सेमाने थिले प्राय 6 लाख पुरुष लोक स्त्री पिला आउरी थिबे आउ 8 10 12 कि 15 लाख थिबे आ मिश्रित जनता अन्य जातिर लोक माने मध्य एमान को देखी आउ आंको सहित मिसी गले एपरी 15 रु 20 लाख लोक थिबे एते लोक माने पशु सेमानकर भी अछि आउ पानी सेमानकर पीवा पाई नाही तेणु लोक माने मसांक विरुद्ध कथा होला माने सब मरिउ पानी न पीकी पानी हमको पीवा पाई नाही हमरो पशु पल पाई नाही मसा प्रभु को कहले आउ प्रभु कहले से शैल को से पत्थर को आज्ञा दियो पानी दब से मात्र से कौन कले 2 थर करी से जष्टी रे से शैल को प्रहार कले पानी तो बाहर लोक माने पीले किंतु परमेश्वर कहले समस्त मंडली सम्मुखें आमको पवित्र बोली तमें मानिल ना एथि तमें तुम भाई हारून प्रतिज्ञा देश जापर मना करदे केमिति परमेश्वर नियम पर मोसा प्रभु को कहले मते से रम्य देश दियो परमेश्वर सीधा सड़क कहले यही विषय तमें आमको आछि कहना तमें खाली देख ऊपर को चढ़ दृष्टि शक्ति बढ़ीदेले परमेश्वर आउ से देखिले चारे से किणान देश पैलेस्टाइन लैंड ऑफ पैलेस्टाइन इस्राएल देश दुग्ध मधु प्रवाही देश एडा देख अब्राहम भविष्य वंश को देवाई में प्रतिज्ञा करूँ अधिकार करेंगे मात्र तुम्हें जापर परमेश्वर नियम केते कड़ा करी जो सेपरी लोक से अनुमति देले ना आम केमती अनेक समय एपरी आम भूल करदे आज्ञा लंघन करदे आउ प्रभु तांगर प्रतिज्ञा सफल करते ना किंतु जो मोसा को परमेश्वर नेबा को चाहिए मृत्यु पूर्वर आ परमेश्वर मोसा को कहले कहीं जने तो गोटे दायित्व रहो जगह जीवों को परमेश्वर मनोनीत करे आउ सेते बेले परमेश्वर मोसा को यही कथा कहले जोटा आम गणना पुस्तक 27 पर्वर 18 पदरे देखिलु आउ ए नूनर पुत्र जीहोशुव तो सदाप्रभु मोसा कहले नूनर पुत्र जीहोशुव को नियो से लोक ठारे आत्मा अछंती पुणी तुम्हें ताहार ऊपर हस्तार्पण कर ये जो लिखाई द्वितीय अंश से ही लोक ठारे आत्मा अछंती एक कथा मु कहया को चाहूँ इन होम इज द स्पिरिट से ही लोक ठारे आत्मा अछंती ईश्वरंकर आत्मा ता मनुष्यर आत्मा नहीं मनुष्यर आत्मा समस्त ठारे अछि आउ इंग्रेजी बाइबल रे पढ़िले मध्य देखियो स्पिरिट आत्मा हैला इंग्रेजी रे स्पिरिट से स्पिरिट रो आउ जो स्पेलिंग अच्छी SPIRIT स्पिरिट तार इंग्रेजी बाइबल रे से स्पिरिट को कैपिटल लेटर रे लिखाई इंग्रेजी रो अक्षर गुड़ाक 2 प्रकार भाव लिखा हुए गोटे कैपिटल लेटर गोटे स्मॉल लेटर जेकोसी सेंटेंस रो आरंभ कैपिटल लेटर थाए
ମଝିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନିଜ ନାଁ ଆସିଗଲା କିଛି ବିଶେଷ ବିଷୟ ତାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ କରାଯାଏ। ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ଲେଖା ହେଲା ସେହି ଲୋକଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଇନ୍ ହୋମ୍ ଇଜ ଦ ସ୍ପିରିଟ। ସେଇ ସ୍ପିରିଟ ର ଏସ୍ ଟା ହଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ, ସେଟା ସ୍ମଲ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ପରିଷ୍କାର ବି ଜଣା ହଉଛି ସେଇ ସ୍ପିରିଟ ହେଲା ଗଡ ସ୍ପିରିଟ, ଆତ୍ମା ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା। ଯେମିତି ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜା ଆଉ ସେ କହିଲେ ମିଶର ଦେଶର ସେ ହେରୋଦ ରାଜା ସେ କହିଲେ ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ସେ ରାଜା ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯୋସେଫ କହିଦେଲେ। ଆଉ ଯେମିତି କହିଲେ ସେମିତି ହେଲା। 7 ବର୍ଷ ସୁଭିକ୍ଷ, 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷକୁ ଆପଣ ଖୋଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସାରା ମିଶର ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ଲୋପ ହେଇଯିବ, ଲୋକ ମରିବ। ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜା କହିଥିଲେ ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ କଣ ପାଇପାରିବା? ସେ ମିଶର ଦେଶର ସର୍ବେସର୍ବା କଲେ ତାଙ୍କୁ। ସେ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ବୋଲିକି ନାହିଁ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କହି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ସେ ପାଠ ପଢିବା ଲୋକ ଠାରେ ରହିପାରନ୍ତି, ପାଠ ନ ପଢିବା ଲୋକ ଠାରେ ରହିପାରନ୍ତି, ଯୁବା ବୃଦ୍ଧ ଶିଶୁ ଠାରେ ଯାହାଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ରହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିନ୍ନ କରିଦିଅ। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପାଇଲେ। ଆଉ କଣ କହିଲେ? ସେହି ଲୋକଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କର। ଆଉ ମୋଶା ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଲେ। ଆଉ ସେହି ଲୋକଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକକୁ। ଇନ୍ ହୁମ୍ ଇଜ ଦ ସ୍ପିରିଟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଚାରିଆଡେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେ କେବଳ ଜିଓସଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥିଲେ ତାହା ନାହିଁ, ମୋଶାଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲେ, ହାରୁଣଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲେ, ମରିୟମଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲେ। ମରିୟମ ଜଣେ ସେ ମୋଶା ହାରୁଣଙ୍କର ଭଉଣୀ, ସେ କଣ ଥିଲେ? ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ। ତାପରେ 70 ପ୍ରାଚୀନଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମା ଥିଲେ, କାଲେବଙ୍କ ଠାରେ, ଏପରି ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟ କଲେ ସେହି ଲୋକଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ତୁମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପଣ କର। ସେ ଏସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତା ସେ ହବ। ଏବେ ଏଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସବୁଆଡେ। ମିଛ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଅନେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ସେଟା ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ତାହା ମାନୁ ନ ମାନୁ, ସ୍ୱୀକାର କରୁ ନ କରୁ। ଆୟୁ କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଜାଣି ଯେ ତୁମେ ସବୁ କରିପାର, ତୁମର କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନିବାରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ନିବାରଣ କରି ହଟେଇ ଦେବେ। ବେଶୀ ସମୟ ସେ ଲୋକ ଯିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ କିଏ ଯିବ? ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ବାହାରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହଉଛି, ଆଉ ଏମାନେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଧରିଲେ, ମନୋନୀତ କଲେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟ କଲି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ୍ରମେ କଟକ ଗଲି। ଜଣେ ଲୋକ, ମୁଁ କାହିଁକି ତା ନାଁ ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ସେ ଉଠିଲା। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମାନିଗଲେ। ତାର ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ, ତାର ବେଶଭୂଷା ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କରି ଶୁଣିଲି। ସେ 40 ଦିନ ଉପବାସ ସେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଗୋଟେ ଭୂତ ଛଡା, ଗୋଟେ ମଲା ଲୋକ ଉଠେଇବା, ନହେଲେ ଆଉ କଣ, ଏମିତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମନୁଷ୍ୟର ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ, ଯେପରି ପାଉଲ କହିଲେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଜ୍ଞାନର ମନୋହର ବାକ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ଜ୍ଞାନର ମନୋହର ବାକ୍ୟ ହିଁ ସବୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ଥିଲି କଟକରେ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେଠି ବି ସେ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ଧାରଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ କଥା ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବଡ ଚତୁର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ସେଗୁଡାକ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କୋଉ ଲୋକ ସେ କଥା କରେ, ସେ ତାର ଭିତରେ କେତେ ଭିତରେ ତାର କଥା ଅଛି, ସେ ପ୍ରକୃତ କୋଉ ଜ୍ଞାନରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ମଣିଷ ଜ୍ଞାନରେ କହୁଛି, ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ।
ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ସେଟା ଆଦୌ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମତେ ପ୍ରଭୁ ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଜାଗତିକ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇ ଭଲ କଥା କହୁ ସେଥିରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଯାହା ଅରିଜିନାଲ ବିଷୟ ତାହା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏକ ମନା ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଏ ଲୋକ ପ୍ରଚାର, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଏ କେବଳ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିଲି। ଯେମିତି ସେ ଗିର୍ଜା ଶେଷ ହେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମକୁ ନେଲି, ସିଧାସଳଖ କେତେ ବିଷୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହୁଅ। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଚାର କଲେ, ସବଜେକ୍ଟଟା ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ପଦେ କହିଲେ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। এই কথা পদে ବି କହିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ। କଲେଜରେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ସ୍କୁଲରେ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ମିଡିଲ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ ଆଉ ହାଇ ସ୍କୁଲ, ତାପରେ କଲେଜ, ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏମିତି ଅଛି। ଗୋଟେ କଲେଜରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢନ୍ତି, ସେଠି ହାଇ ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କଥା ପଦେ କହିଲେନି। এটা কোন ঈশ্বরଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାହାରେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପାଇଲ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପ୍ରେରିତ 1:8 ପଦରେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମନଠାରେ ନାହାନ୍ତି ତାର ଆମଠାରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ଜଣଠାରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ତ ବାଇକଟା ଅଛି, ଆକୁ ଘୁଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଏ ଯିବ, ଆମର ଆଉ ସଲମନ ଯିବ, ନହେଲେ ଜାସନ ଯିବ, ନହେଲେ ଏମିତି କେହି ବଡ। এই ପିଲାମାନେ ବି ଆମ ପରି ମଣିଷ, ଆମର ଦୁଇଟା ହାତ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ହାତ, ଦିଟା ଆଖି ତାଙ୍କ ଦିଟା ଆଖି, ଆମର ଦୁଇଟା ଗୋଡ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଗୋଡ, ହାତରେ ପାଦରେ 5ଟା ଲେଖା, ସବୁ ଦୁଇଟା ହାତରେ 10ଟା, ଦୁଇଟା ଗୋଡରେ 10ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ବି ସମାନ, କିଛି ତ ଅଲଗା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ କରିପାରିବେନି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମଠାରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ତା ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଭିତର ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଯେତେ ଲୋକ ଶୁଣୁଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣିଲଙ୍କ ଗୃହରେ, ସେଇଟା କଣ ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଚାର ଶିକ୍ଷା କଲେ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି? ଆମଠାରେ ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାର ହିଁ ନାହିଁ। ଭିତର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମାତୃଙ୍କର ବରୁଖଞ୍ଜ ଲୋକକୁ ସୁନା ରୂପା ମୋ ଠାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ଦଉଛି ନାଜରିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉଠ, ସେ ଲୋକ ପୁରା ଭଲ ହେଲା। 5000 ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା 8, 10, 12,000 ହେଇଥିବେ। ଏଇଟା ତ ଆମ ଠାରେ କାହିଁକି ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲକୁ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ତାହା କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଯାହା ପାଉଲ ନିଜେ କହିଲେ, ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଜ୍ଞାନର ମନୋହର ବାକ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣଦାୟକ ହେଲା। ମାନେ ପବିତ୍ର ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଲୋକେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ହବ, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହବାକୁ ହବ। ଏଇପରି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହବ। ଏ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିଦେବି, ଶିକ୍ଷା ଦେଇବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଇଆ ନାହିଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି ଚାରିଆଡେ। ସେପରି ନାହିଁ। ସେଇ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉଟା ହଉଥିଲା, ଯେମିତି ହଉଥିଲା, ଆଜି ବି ସେପରି ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ସେପରି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡେ। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମନ ଭିତରେ, ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବୋଝ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ ବସିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଯଦି କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 12:3 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ କୌଣସି ଲୋକ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ କହିଲେ ମୁଁ କହୁଛି, ସେଟା ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ କହୁଛ ତମେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ତ ତମେ ମାନି ପାରୁନ। ଯଦି ଜଣେ 10 ମାଂସ ଦଉନି, କାହିଁକି? ହଁ ମୋର ଏତେ ପଇସା, 10,000 1000 ଟଙ୍କା ମୋର ଚାଲିଯିବ। ହେଲେ ତମର ତ ସେତିକି ଗୋଟେ ମନ, ଆତ୍ମିକ ମନ ନାହିଁ 10 ମାଂସ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ କଣଟା ଦବ? ବାଇବେଲ ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଗୃହ ଜମି ବିକ୍ରୟ କରିକି ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ତମେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସ। କେତେ ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି ସେୟା? ଆମେ ଚାକିରି କରିବୁ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ, ପ୍ରଚାର କରିବୁ, ଗୃହ ଜମି ଭୂମି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସ। ପ୍ରଚାର ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ସେୟା କରୁଥିଲେ।
ଅନେକଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଣ ମତେ ଘର ଦରକାର, ଗାଡି ଦରକାର, ଷ୍ଟାଟସ ଦରକାର, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢିବାକୁ ହବ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରିବୁ ଦରକାର ହେଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମର ସେଇ ମନ ହଉ। କାହିଁକି ନାହିଁ ସେଟା ଆମଠାରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ନାହିଁ ଆମଠାରେ, ଅଭିଷେକ ନାହିଁ ଯୋଉ ଅଭିଷେକ ଜୁଆଳି ବିନଷ୍ଟ କରିବ। ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେପରି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ। ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, in whom is the spirit, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଢେଇକି ନେଲେ। ସେଠି ବି ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କଢେଇକି ନେଲେ। ଜିହୋଶୁଆ ମୋଶାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେପରି ଶୁଭ ସାଗର ବିଭକ୍ତ ହେଲା, ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ସମୟରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ହଟିଗଲା, ଶୁଖିଲା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ସେ ଜୟ କଲେ, ଆଉ ସେ କିଣାନ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ଏ କିଣାନ ଦେଶ ଜଗତର ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସିଓନକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଅନେକଙ୍କୁ। କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ କଢେଇକି ନବ? ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ପରି ଲୋକ ଦରକାର, ଯାହା ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିବେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେହି ଲୋକଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଏ ନୂନର ପୁତ୍ର ଜିହୋଶୁଆକୁ ନିଅ। ସେମିତି କଣ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିବେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରେଜିସ୍ ବେହେରା, ଏ ରେଜିସ୍ ବେହେରାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରାକୁ ନିଅ। ସେହି ଲୋକଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। କଣ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ପାଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ ସାମସନ କୁମାର ପାଲ ତାଙ୍କୁ ନିଅ, ସେହି ଲୋକଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ବିଷୟରେ କହିବେ କଣ? ଆମେ ହେଇପାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ, ଏ ଯାଏ ଆସ ନାହିଁ। ପରଭାଷା କହୁଛୁ, ପରଭାଷା ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିହ୍ନ। ଅନେକ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଅନେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ନେଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କିଏ? ଆମେ କଣ ସେ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବା? କିପରି ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲେ? ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମୁଁ 5ଟା କଥା କହୁଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ସେପରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଠିକ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇକି ନେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେପରି ନେତାମାନଙ୍କୁ। ସେହି ଲୋକଠାରେ କଣ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଇନ୍ ହୁମ୍ ଇଜ ଦ ସ୍ପିରିଟ। ଜିହୋଶୁଆ ଠାରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ଥିଲେ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଥିଲେ, ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ପରଫେକ୍ଟନେସ୍, ସିଦ୍ଧତାର ଆତ୍ମା, ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ବୋଲ୍ଡନେସ୍, ସାହସ, ସିଦ୍ଧତାର ଆତ୍ମା, ସାହସିକତାର ଆତ୍ମା, ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ହମ୍ବଲନେସ୍, নম্রতার আত্মা, স্পিরিট অফ ওয়াননেস, একতার আত্মা, ଆଉ এই স্পিরিট অফ গডলিনেস, ঈশ্বর পরায়ণতার আত্মা। 5টি কথা কইলি মনে রখিব। অনেকଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମା ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ? କଣ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନଥିଲେ? ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ଅନେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ? କୋଉ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ମାନେ ଆମଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ପରଭାଷା ଖାଲି ଟିକେ କହିଦେଇକି, ଅଳ୍ପ ବା ବେଶୀ କହିକି ଖୁସି ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକରେ ତାର 4 ପର୍ବର 4-5 ପଦ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଲେଖା ହବ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଆମଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, କହିପାରିବେ କି କଣ ଲେଖା ହଉଛି ତାପରେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ସେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ କାମନା କରନ୍ତି। Praise the Lord. এইটা হচ্ছে 19 বিষয়। বুঝিবা ପାଇଁ চেষ্টা কর। আত্মা অଛନ୍ତି, মাত্র আত্মা পুরা অধিকার করি পারুনাহাନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ ଦଉନୁ। ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ, ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ଆତ୍ମା ସବୁ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଜୋହନ 16 ଅନୁସାରେ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମା ଚାଳନା ଦେବେ, ମାତ୍ର ଆମେ ସେ ସବୁ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦେବେ, ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଆମେ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ। ଖାଲି ଟିକେ ବାଇବେଲ ପଢି ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ସରିଗଲା କହିକି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରିବ? ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା କିଏ ଲାଭ କରିବ? ଏ ଦେଶ ବିଷୟରେ କଣ, ଏ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କଣ?
आमर ग्राम अंचल समाज विषय कौन आम तो कार्य करिया हब ना भीतर जाकब जोन एमाने कौन करते घर द्वार स्त्री पिला आउ सबू जमी भूमि सबू त्याग कर बाहरी जाते तेणु जगत को से ओलट पालट कले आमर कार्य किसी ना आत्मा मान को अधिकार कर पाऊना संपूर्ण रूपे आम चांस दौनु आत्मा जो चालना देवे नाई से हबनी से मो द्वारा हबनी मु करी ना यही प्रकार भाव तेणु से आत्मा से जीव को संपूर्ण अधिकार करते किपरि कहली किपरि से आत्मा बस आत्मा द्वारा से कौन करते प्रथम परफेक्टनेस आ सिद्धतार आत्मा माने परमेश्वर जो जीव से पर जीव सं कहते मशा मरीगले से तले परमेश्वर जीव सं कहले आम सेवक मशा मरी तुम्हें उठ हे जो प्रतिज्ञा देश देवाई आम कहतु तुम से लोक नेब किंतु सावधान गोटे काम कर कौन करिया कह आम तुम संगे जमी मशा संगे थिलु तुम संगे सेमती रहिबा जे कौन स्थान को गले तुम्हें कुशल पाइब जहाँ कले सफल हम जो पाद दब से स्थान तुम हम तुम जाव जीवन कहीं तुम सम्मुखें ठिया हो पार ना गोटे सिक्रेट आम वाक्यर डाण की बाम को बाइबल जहाँ परफेक्टनेस सिद्धता बाइबल कहूँ प्रभु कहते से कह कि विषमना कर से धनी जुवा लोक सब आज्ञा मानिला मात्र जीशु करे सर्वस्व विक्रय कर दरिद्र मान को दान कर से कर पारा ना मन दुख कर से चलीगला जदि प्रभु चाहूे जन को प्रभुंर कार्य करने जो कार्य लाभ तो यथेष्ट अच्छी इह काल परकाल कार्यकारी वेतनर योग्य जीशु आसवा समय प्रकाश पाठ 2 पर्वर शेष कौन लिखा जो लोक जय करे शेष पर्यंत आंभर कर्म करे सब जातिर लोक शासन करने क्षमता दवा मैंने प्रभाती तारा दवा से कार्य तार गुरुत्व महत्व आ मूल्य तो चिंता ही कर जो प्रभु जदि चाहूँ आम को प्रभु कार्य आम चाहिए ना मत चाकरी दरकार जगतर कौन से कार्य दरकार अनेक विषय उणा पड़ जाऊ बाइबल जहाँ कहूँ करने कह कले लोक ग्रहण करेंगे ना मत आईटा कष्टकर मुझे पारि ना गला तुम तुम पछुक रही 100 गुण ना 60 गुण हम ना 30 गुण हम मात्र मन रखा हम जगत में केते लोक थे आगामी समय रे से प्रभु वाक्य को 100% सफल करेंगे बाइबल जहाँ कहूँ से प्रभु जहाँ कहते से करेंगे से स्तर को आमको आसवा से परफेक्टनेस मैथ्यू प्रभु जीशु गोटे कथा कहले पुस्तक लिखा तुम स्वर्गस्थ पिता जेपरी सिद्ध तुम्हें सेपरी सिद्ध तेणु आम को सिद्ध हबार अच्छी प्रभुंर वाक्य सब पालन तार लाभ यथेष्ट अच्छी से जिखले एलिसाबेथ कथा ईश्वर सब आज्ञा मानी दृष्टि धार्मिक संतान ना अनेक दिन पर प्रभु दूत आसी दर्शन दे कहे जिखले भय करने तुम नवेदन सब शुणा जाए आमको दिने प्रभु से कथा करेंगे जो प्रभुंर वाक्य ठीक भाव मानिक चलुचु देखा केते समय पर्यंत आम अवहेलित किसी ना से अनुसार मुझे मो कथा चिंता करी जागतिक भाव में मु अवहेलित होती 42 वर्ष पर प्रभुंर सेवा करुँच बाइबल जहाँ कहूँ से अनुसार करने ही मोर संकल्प अन्य कौन प्रकार नहीं बाइबल टिके पाखे से पाखे ना जदि कहीं मो सहित मन न मिसेब से जे कहीं हो से 40 पूर्व मु पश्चिम ता सहित मोर कौन संपर्क रहा जे कहीं किंतु वाक्य पक्षपात मुझे ना तेणु अनेक गुरुतर साक्ष्य प्रभु ठार प्राप्त होती समस्त विषय जीव संगठन यही प्रकार आत्मा थे जो द्वारा परमेश्वर जेपरी कले से भाव से कले आमती मशा संगे थे जीव संग संगे सेपरी भाव में रही से आणिक लोक मान पहुंचे तेणु आम खाली आत्मा पाइचु कले यथेष्ट ना भलरे ए वाक्य भीतर को जाओ पवित्र आत्मा को प्रभु दौरान ठीक कथा परभाषा कहूँ से भी ठीक से निहाती आवश्यक किंतु आम ठारे सिद्धता परफेक्टनेस रहा कह बाइबल जहाँ कहूँ आम जीवन आहरी बदली जीव ईश्वर राज्य आम आहरी योग्य लाभ स्वरूप हवा आमर यथेष्ट मंगल हम इह काल परकाल इच्छा अनुसार समय प्रभु करेंगे आउे बोल्डनेस कहली साहसिकता युद्ध करने को पड़ा से किणान देश को आसिया कहले जो 12 जन लोक मशा पठेले जीव से काले से देश देखी आसिकी डरी गले 10 जन लोक
କହିଲେ ଓ ସେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହାବୀର ପୁରୁଷ ମାନେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଅତି ସାଧାରଣ ଝିଣ୍ଟିକା ପରି ଦେଖାଗଲୁ, ଆଉ ଜମା ସେ ଦେଶ ଭଲ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସବୁ କାନ୍ଦିକି ଉଠିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ କ୍ରୋଧ କଲେ। ସେ 10 ଜଣ ଲୋକ ମହାମାରୀରେ ମରିଗଲେ। ସେଇ ଜାଗାରେ 2 ଜଣ ରହିଲେ, ମୋଶା ଜିହୋଶ ଆଉ କାଲେବ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏଇ 2 ଜଣ କେବଳ ଯିବେ ସେଠିକି। କାଲେବ ଜିହୋଶ କହିଲେ ସେମିତି ହୋ ନାହିଁ, ସେମିତି କଥା କହ ନାହିଁ, କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋ ନାହିଁ, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଯୋଉ ବିଭକ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ କାହା ଦେହରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଅଧିକାର କରିବା ସେମାନେ। ଆଉ ସେ ଯାଇକି ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ସବୁ ଅଧିକାର କରେ। ଏଇଟା କଣ? ବୋଲ୍ଡନେସ୍, ସାହସ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଅଥବା ତୁମର ସାହସ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ତାର ମହା ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, ଭୟ, ବ୍ୟସ୍ତତା ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। କଣ କରିବି, କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, କେମିତି ପରିବାର ଚଳିବି, ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ଏମିତି ପଡି ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମର ଚିନ୍ତା ବଢି ଯାଉଛି, ଭୟ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଅନେକ ଟେନସନ ମୋର ଅଛି, ଟେନସନ ମୋର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜମା ବାଟରେ ନୁହଁ। ଯିଏ କହୁଛି ଯେ ମୋଠି ବହୁତ ଟେନସନ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଟେନସନ ରହିପାରିବନି ଆମ ଠାରେ। ସବୁ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମର ନିବେଦନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ଗୀତ ସଂହିତା ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ମୋ ନିଜ ମୁଖରେ ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ମୋର ତ ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ରେଗୁଲାର ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଚାକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ପ୍ରାଇଭେଟ କି ନହେଲେ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କୌଣସି ଉପାୟରେ ମୋର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଟକରେ ତ ମୁଁ ଅଛି। ମାସରେ 10,000 ଟଙ୍କା ତ ଘର ଭଡ଼ା ମତେ ଦେବାକୁ କହୁଛି। ପିଲାମାନେ ତ ଛୋଟରୁ ପାଠ ପଢିକି ସବୁ ଆସିଲେ। କାହା ଠାରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରଜ ଫରଜ ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ। ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ଏସବୁରେ କୌଣସି ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କୌଣସି ଲୋକ ପାଖରୁ ମୁଁ କେବେ ମାଗେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦିଅ ବୋଲି କେବେ ମାଗେନି। ମୁଁ ତ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଚାଲିଛି ସେମିତି ଭାବରେ। ଗୁରୁତର ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ। ଯଦି କିଛି ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମେ ବୁଝ, ଯାହା ତମେ ନିରୂପଣ କରୁଛ ସେଟା ତ ହବ ନା। ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ଜାଗା ଲେଖିଛି ତୁମେ ଯାବଜୀବନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେମାନେ ଆସିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ମତେ ଘର ଦରକାର, କେମିତି ହବ ତାହେଲେ? ସେଇ ତ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋହନାର ନା ମୋ ଭାଇନୀର ତା ଘର ସାଇଡ ଘର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରି ଇଟା ବି ଜମା ହେଇଥିଲା ନା, ମୁଁ ତ କରିଥାନ୍ତି ଘର ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେନି, କଟକ ଚାଲିଗଲି। କଟକରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ନା ମତେ ଘର ଦରକାର, ମୋ ଡରେ ପଡିବି। ପ୍ରଭୁ ତ ଦେବେ ନାହିଁ, ମତେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଧାର କରଜ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତାକୁ ସୁଝି ନ ପାରିଲେ ସେଇଟା ଆହୁରି ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା। ଯାହା ଲୋକମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ସହର ଚାରିଆଡେ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଲୋନ କରି ଆଣ, ଘର କର, ଗାଡି କିଣ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଷ୍ଟାଟସ ମେଣ୍ଟେନ କର, ପିଲାମାନଙ୍କର ବାହାଚୁଡା ଭଲ ଭାବରେ ଧୁମଧାମରେ କରିବ, ସେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢିବେ, ଆଉ ସୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନାନା ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଡି ପଡୁଛି। ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଟ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉଛି, ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଅ ସେଟା କାର ମୋବାଇଲରେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉଛି। ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ତୁମର ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ। ତହିଁରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମ କେବେ ଛାଡିବାନି, କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମଙ୍କର ବଦଳିବାକୁ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଭୟ ରହିବନି। ଏ ଜିଓସ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଗଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ଚାଲେ, ଭୟ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ହେ ଦେଶ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ କର, ସଦା ପ୍ରଭୁ ମହତ୍ କର୍ମ ମାନ କରିବେ। ଜୋଏଲ 2:21 ପଦରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଭୟ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଉ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ବଳିଦାନ କର, ସେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସେ ବାଳକର କିଛି କ୍ଷତି କରନା, ଆମ ଉପରେ ବି ତୁମର ଭୟ ଅଛି ଆମେ ବୁଝିଲୁ, ତେଣୁକରି ଏବେ ତୁମକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଭୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି। କେମିତି ଆତ୍ମା ଜିହୋଶଙ୍କ ଠିକ କଥାରେ ଥିଲେ, ଆଜି ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆମ ଠାରେ କିପରି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଆମକୁ କିପରି ଭାବରେ ଚଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି, କିପରି ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ କେମିତି ଆମ ଠାରେ ଅଛି।
खाली परभाषा टिके कहि के संतुष्ट हो जाउछु नाही ए स्पिरिट ऑफ परफेक्टनेस सिद्धतर आत्मा स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस साहसिकतर आत्मा आ कोन कहली नम्रतर आत्मा स्पिरिट ऑफ हम्बलनेस नम्रतर आत्मा बाइबल लिखाउछि आ नम्र लोके धन्य से माने पृथ्वीर अधिकारी हेबे यीशु कहले मु मृदुशील नम्र जे तो मोठारु शिख मोसा पृथ्वीर सबुठारु अधिक अति नम्र लोक थिले ईश्वरंकर बलवंत हस्तले आपण आपण उन्नत कर से तुमको यथा समय उन्नत करिवे जेबे आम नाम विख्यात आम लोक आपण मान नम्र करी प्रार्थना करी आम स्वर्ग शुणवा ए नम्रता विषय बहुत किसी कथा अछि गोटे बहुत भल क्वालिटी ईश्वरंक दृष्टि दाम्भिक हवा गर्व अहंकार करवा सेटा को प्रभु भल पाती ना से से प्रतिरोध करते लिखाऊँ तेरे आंठारे केमिति से जियो संगठारे स्पिरिट ऑफ हामुल नम्र आत्मा केमती से मोसांकर अति निकट में सब बेले से लगी रोते केबे से चिंता करना मनुष्य मन अच्छे मुझे बड़ हेबी मु सान हेबी ना कही केबे से चिंता कर नथिले से इस्राएल जने नेता हेबे जने बड़ लोक हेबे जने राजा हेबे एई प्रकार चिंता धारा तांको भीतर को केबे भी आसी नाही मोसांकर संगरे रही कि से तांकर सेवक थिले सेवा करूथिले एडा देखि दोछि से गोटे नम्र लोक कही ईश्वरंकर आत्मा प्राप्त लोक मान को ठारे एई क्वालिटी रहिबा दरकार आमान को लोक जानिबा को हबो ए जने नम्र लोक गर्वी अहंकारी लोक ना दाम्भिक लोक ना आत्म बढ़िमा करवा लोक ना स्पिरिट ऑफ हम्बलनेस नम्रता आत्मा तांको ठारे आउ कोन कहली एकतर आत्मा स्पिरिट ऑफ वननेस कोन मशांक सहित सब जोठे मशा सेठी जोशो से केबे तांको छाड़ी नाहंती से पर्वत रे मध्य जत मशांक प्रभु डाकिरे से भी जाई पर्वत रहिले तांकर संगरे टिके तांको दूर रे अवश्य 40 दिन पर्यंत से खाई नाहंती पी नाहंती एलियंको सहित जो इलिशा एलियंको सहित इलिशा सब बड़े रहिले जो एलियंको परमेश्वर स्वर्ग को नेवा इच्छा कले एलियो कहले इलिशा को देख तुम एठी रही जाओ मु आगो को जीवी इलिशा कौन कहले सदा प्रभु जीवित थिया प्रमाण आपन को प्राण जीवित थिया प्रमाण मु छाड़ीबी नै किसी रास्ता आगो बोले पुनी एलियो कहले इलिशा को एठी तुम रही जाओ मुटी आगो को जीवी मते परमेश्वर पठै छंती पुनी इलिशा सही कथा कहले सदा प्रभु जीवित थिया प्रमाण आपन को प्राण जीवित थिया प्रमाण मु आपन को छाड़ीबी नै एही परि भाबरे शेषरे एलियो आउ किछि कहले नाही कहले देखो मु वर्तमान तुम ठारू ऊपर को मु चली जीवी अग्निम अस्वर थरे चली जीवी परमेश्वर मते नै जीवे तुमठु अलगा करिवे कोन मागुछ मागो इलिशा कोन कहले आपन आत्मार द्विगुण अंश मते दियो एही कथा तो मोसा आउ ना एलियो इलिशा को आगरु कहि पारथांते आगरु कहि नांते से कहिथांते इलिशा मु आज तुमठु चली जीवी स्वर्ग को चली जीवी परमेश्वर मते नै जीवे माने महान महान भविष्य वक्ता माने सब विषय जानि पारुथिले कोन मागुछ मागो प्रभुकर काम होबार अछि ना मु ताल रहिबी नै एटा कहिले नै बारंबार तुम कहिले तुम एठी रो मु आगो जीवी तुम एठी रो मु आगो जीवी एठी रो मु आगो जीवी एपरि कहि कहि शेषरे से कहले कोन मागुछ मागो से आपन आत्मार द्विगुण अंश मते दियंतु से कहिले मु गला बेले तुम देखि रहबो नले नै से गला बेले देखिले आउ से द्विगुण अंश आत्मांकर इलिशा पाइगले से परि स्पिरिट ऑफ वननेस एकतर आत्मा प्रभुंको लोक मान सहित ठीक विश्वासी मान सहित ठीक प्रभुंको लोक मान सहित गोटे मन करी रहिबा को हबो तेणु करी प्रभु जीशु गोटे कथा कहले शेष समय प्रार्थना लेपित तुमे मु जेपरि एक एमानी भी सेपरि एक हो माथ्यू 18 पर्व 19 पदरे पुणी लिखा होछि दुई जन लोक एक मनाई जा प्रार्थना करिवे ता हमर स्वर्गस्थ पितांकर तो घटिबो स्पिरिट ऑफ वननेस समस्ते मोसा ही पारिबे नै समस्ते जिहोस ही पारिबे नै समस्ते मो परिबे ही पारिबे नै देश दुनिया रे मो बहुत ख्यात ही गले सेटा को मोर लक्ष्य नै मो विख्यात भी सेटा नै प्रकृत कार्य करिबा पई मो भितरे संकल्प रहिछि जे कोन से स्थान रे पहुंचले मत लोक मानकर ज्ञान को पूरा खंडन कर दे सेटा किछि भी नाही मो सामने रे विभिन्न दृष्टिकोण रे मो आक्रमण करिवि करे करू सेमति करिवि नाही करे आउ समाने किछि होंते नाही विशिष्ट विशिष्ट लोक विशिष्ट माने कन्वेंशन मान हजार हजार लोक मान मध्य स्पीकर को डाक्थाने मेन मेन स्पीकर मान थियोलॉजी तो मोर आउ से
କିଛି ମୋର ଟ୍ରେନିଂ ଇତ୍ୟାଦି ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଥିଓଲୋଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉମାନେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ବାଇବେଲ କଲେଜର ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନେ ଏକଦମ ଟପ ରେ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ, ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ବାଇବେଲ ଅଛି। ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ବାଇବେଲ କଲେଜ ମାନେ ସେଟା ବହୁତ ଉପରେ ଏକଦମ ବାଇବେଲର ଭିତର ଜ୍ଞାନ ସବୁ ନେଇକି ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିବ, ପୁରା ପ୍ରକୃତ ବାଇବେଲର ଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ କଟକକୁ ଗଲି, ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ଗଲି, ଯେ ପାଖରେ ତ ସେମିତି ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଦେଖିଲି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ମତେ କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ବିଚଳିତ ଗୋଟେ ମାଛ ପୋଖରୀରେ ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ଆଉ ସେ ବୁଲୁଥିବ ଖୁସି ମନରେ ତାକୁ ବାହାର କରି ଆଣି ବାହାରେ ପକେଇଥିଲେ ଛଟ 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 ହେଇଯିବ, ମତେ ସେମିତି ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟାରେ ଗିର୍ଜା ସରିଲା। ସେଠି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ଆମ ଏରିଆର, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କଣ ଗିର୍ଜା ସରିଗଲା? ହଁ। କାହିଁକି କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଶଂସା ନାହିଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ନାହିଁ, ହାତ ତାଳି ନାହିଁ, ବାଜା ନାହିଁ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ନାହିଁ, ହାଲେଲୁୟା ନାହିଁ, ପରଭାଷା ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, ହସିଦେଲେ ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପଣ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାଇବେ। ଓ ସେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ କଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ କୋଉ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ସଭା ପାଇଁ ଆସିନି, ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ସଭା। ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି ଯାହା ସେ ମାନୁଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କହିଲେ ଆପଣ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ପାଇବେ ଏଇଟା। ମୋ ମନେ ହେଲା ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ କୋଉଠି ଅଛି ଯିବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଦେଖିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ ପୁଣି ଆମ ଏରିଆର ପାଳାଖେମରେ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ। କଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲେଇଲେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ, ଦେଖିଲି କୋଉଠି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ ଗଡ୍ ଇନ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ପହଞ୍ଚିଲି। ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବାକ୍ୟ ସବୁ ଯାକରେ ମୁଁ ଏକଦମ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି, ପରିତୃପ୍ତ ହେଲି। ଆଉ ମୁଁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସେଠି ଲାଗି ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ସବୁରେ ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଅନେକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସବୁ ପାଇଲି। ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା। କଟକରେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ମଲା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଅନେକ ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ହେଇଗଲି କଟକରେ। ଆଉ ଏବେ ମିଡିଆ ଦ୍ୱାରା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଉ ଅଛି ତ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡେ ମୁଁ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ମତେ ଏଇପରି ମୋର ଜୀବନ, ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ଯାହା ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକର ପରିଚୟ, କଥା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ପାଉଲ ନିଜେ କହନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଚିହ୍ନ ହଉଛି ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ। ସେଗୁଡା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଇ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଥିବି ଆଉ ମେନ୍ ସ୍ପିକର, ଆଉ ଜଣେ ମେନ୍ ସ୍ପିକର କଣ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବେ କୋରାପୁଟରେ, କେବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ବଡ ବଡ ସହର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ। 2 ଜଣ ମେନ୍ ସ୍ପିକର। ସେ ଆଉ ଜଣେ କଣ ମୋଠି ଥିଓଲୋଜିର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଠାରେ ଏକଦମ ଟପ ରେ ଅଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ବାଇବେଲ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ମାନେ ତା ଉପରେ କେହି ନଥିବେ। ଆଉ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ କିଛି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଥରେ ମୁଁ କହିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିକି ସେ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି କଟକରୁ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେରା ସେ ସବୁ କରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେନି, ନହେଲେ ଆମେ ମିଟିଂ କରିଦୁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହୁଏ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଆତ୍ମା ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଧିକାର କରିନେବେ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୋଝ, ମୋ ଭିତରେ ଭାର ଅଛି, କଥାରେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହବାକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ନେଇ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ବୋଲି ପାଉଲ ଯେପରି କଲେ ସେଇପରି ଭାବରେ। ତେଣୁ କେମିତି ଆତ୍ମା ଆମ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଇନ୍ ହୋମ୍ ଇଜ ଦ ସ୍ପିରିଟ। କଣ ଆମ ବିଷୟରେ କହିବେ? ଏହାଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବା, ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ଅଛନ୍ତି, ବାଇବେଲରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏମାନେ ଭକ୍ତିର ବେକ ଧରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ତର ହେଇଯାଅ। ଏମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ନାହିଁ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସବୁରେ ସବୁ, ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ମୋ ପରି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇଟା ଖାଲି କଥାରେ ହବା କଥା, କାମରେ ଏଗୁଡାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଅନ୍ତକଣ ସେଇ ମୋ ଠାରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହା ଭିତରକୁ ଆସ, ମୋ ପରି ହେଇପାରିବେ, ମୋ ଠାରୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା। ତେବେ କଣ କରିବେ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ମୋ ସହିତ ପୁରା ଏକ ମନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନନେସ୍, ଏକତାର ଆତ୍ମା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁକିଛି ସହିତ ପୁରା ମିଶି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେମିତି ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲେଖା ହଉଛି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୃହ ଜମି ବିକ୍ରୟ କରି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଥଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ମନ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଦେଲେ, ନୂନର ପୁତ୍ର ଜିହୋଶିଓକୁ ନିଅ, ସେହି ଲୋକଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ତାପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବାହାରିଲେ। এইটা ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ, ସେଟା କେହି ମନା କରିପାରିବେନି। ଚିହ୍ନ ହେଲା ପରଭାଷା ନଥିଲେ କେବେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବନି। ବାଇବେଲ କହୁଛି ଏଇ କଥା। ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଯଦି ଏ କଥା ବିରୋଧରେ କହନ୍ତି, କିଛି ବୋଲି ମନେ କର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରয়োଜନ ହେଲେ ସେମିତି ଜାଗାକୁ ମତେ ଡାକି ପାର, କିଛି ଯାଏ ଆସ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଦେଖାଅ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଅ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଠେଇଛ, ମଲା ଲୋକ ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛ, କେବେ କାହା ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରୁଛ? ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛି ତମ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ନା କେତେ ଲୋକମାନେ ମୋର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କରିକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ସତ୍ୟର କଟିବନ୍ଧନରେ କଟିବାନ୍ଧ, ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଧିକାର କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ସେମିତି ଲୋକ ହବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ତ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାର୍ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ କିଛି କରିହବ। 5 ତୋଡ଼ା ହଉ କିମ୍ବା 2 ତୋଡ଼ା ହଉ କିମ୍ବା 1 ତୋଡ଼ା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ହବ। ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ନ କଲେ এই ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ ଜିହୋଶିଓ ପରି ଲୋକ କିଏ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ সেটা কোন করি? স্পিরিট অফ ওয়াননেস, একতার আত্মা। আর গোটে কইছি ঈশ্বর পরায়ণতার আত্মা, স্পিরিট অফ গডলিনেস। মଣିষ ভিতরে নানা জাগতিক চিন্তা আছে। প্রভুଙ୍କ সেবা କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ମତେ ମୋର କେତେ ଆତ୍ମୀୟ ମାନେ ଆରମ୍ଭରେ ମିଶିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରୁଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ କହିଲେ। ଯୋଉମାନେ ସହିତ ଭଲ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହି ସେମାନେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ। ମତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କୌଣସି କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଣିକି ଏଇଠି ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ କରିବା। ସେମାନେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଲୋକ, ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ କହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ତମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ମୁଁ କେବେ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରୁନି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ପଶି ଜଣେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ପଶି କାମ କରିବ। ସେଟା ତ ଗୋଟେ ଚାକିରି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି, ମାସ ସରିବ ଦରମା ପାଇବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ମୁଁ ଏଲିଓ ପରି ହବ। ମତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରେମ ତାପରେ କଟକରେ କହିଥିଲେ, ଏଲିଓ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ କାଉର ଭାବନେ। ମତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏଲିଓ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସତରେ ଏଲିଓଙ୍କୁ ଯୋଉ କାଉ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା, ଦିନେ ମୋର ଛୋଟ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ କାଉ ଆଣିକି ସେ ମିକ୍ସଚର ପୁଡ଼ିଆ ତାକୁ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ମାମିକୁ ମାଗିଲା ଟଙ୍କାରେ ସେ ଦେଲାନି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କାମରେ ଆସିଥିଲି। ସତରେ ଗୋଟେ କାଉ ଉଡ଼ିକି ତା ପାଟିରେ ମିକ୍ସଚର ପୁଡ଼ିଆ ଧରି ତା ସାମ୍ନାରେ ପକେଇଥିଲା। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରେ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ କର ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା କେବଳ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖୁଛି, ଲଜ୍ଜିତ ହେଇ ନାହିଁ, ଲଜ୍ଜିତ ହେବି ନାହିଁ। ସେ ମାଗିବା ଭାବେଠୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। କଟକ ପରି ସହରରେ ମୁଁ ଅଛି, ଦିନେ କୌଣସି ଲୋକ ପାଖରେ ମୁଁ ହାତ ପତେଇ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। 40 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଚାଲିଛି, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ। ଗୋଟିଏ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପଠେଇବାଟା ଗୋଟିଏ ମାସ ଉଣା ପଡୁନି 40 ବର୍ଷରେ। ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ମାଗିନି। ଆଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲି, ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ମାଗୁନାହିଁ। ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଦରକାର ପିତା ଈଶ୍ୱର, ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ବଢେଇକି ଚାଲୁଛି। ଦଶମାଂଶ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଯାହା ମୁଁ ପାଉଛି ଦଶମାଂଶ ମୁଁ ଦିଏନି। ଦଶମାଂଶ ଦିଏନି ବାଡେ ନ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରି ଏତେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ କହିବି ସେଇଟା ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ସେଟା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାଙ୍କ 9ଟା ଦାନ, ମୁଁ ଆତ୍ମାଙ୍କ 9ଟା ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୋ ଠାରେ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସଜ୍ଜା ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି। ଏଇପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସଫଳ କରେ, ତାପରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇନଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆଉ ସେ କଟକର ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆସିବା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଗ ବଢି ଚାଲିଛି।
ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ହବ ବିଶ୍ୱାସରେ। ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା, ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଗଡଲିନେସ ଯାହା ଜିଓସିଓଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା। ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ସବୁ ଆସେ, କଣ କରିବା, ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ପାଠ ପଢିବା, ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛି, ନାନା ପ୍ରକାର କଥା। ଅନେକ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କେତେ ଭଲରେ କହନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କଣ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହୁଥିବେ। ଝିଅଟା ବାହିକି ତାର ପୁଅଟା ହେଇକି ତ ତାର 8-9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 3ରେ ମନାତିରା ସେ ପଢୁଛି। ମୁଁ ଥିଲେ ଆଉ କଣ ଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ମୁଁ ତାକୁ ନେବା ଆଣିବା କରେ, ତା ବାପା ଠାରୁ ସେ ଅଧିକ ମତେ ଚାହେଁ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଥିବ, ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ସେ ନିଜେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କରିଥାଏ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରୁଛି। ପୁଅ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାମ ସେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲରେ କିନ୍ତୁ ତାର ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇନି, ହବାର ବହୁତ ପସିବିଲିଟି ବା ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ରହିଛି। ତା ବାହାଘର ବି ହେଇପାରୁନି, ଅନେକ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଅଛି ତାର ବାହାଘର ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି, ବାପା ହିସାବରେ ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ତାର ବାହାଘର କରିଦିଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭଲ ଚାକିରି ଦିଅ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତା ଜୀବନରେ କଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତାକୁ ଭଲ ଚାକିରି ଦିଅ। ଅନେକଙ୍କୁ ତମକୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଚାକିରି ଦେଇଦେଲେ, ଏମିତି କହିକି ଜଣେ ଲୋକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ସେ ପାଇଗଲେ। ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଭଲ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଶା ନଥିଲା ମୁଁ ପାଇବି ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପରେ ଦରମା ଥିଲା, ଆରମ୍ଭରେ ନାହିଁ ପରେ ପରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ଚାକିରି ତୁମେ ହିଁ ପାଇବ, ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଚାକିରି କଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବିନି ସେଟା ନାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ମୋ ଭିତରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଚାକିରି କର ନାହିଁ, ଏତେ ପାଠ ପଢିଲ, ଏବେ କହୁଛ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ ହାଲୋ କମାଣ୍ଡୋ ବୋଲି ଯୀଶୁ ହାତ ମିଶେଇଲେ, ତମ କାନ୍ଦ ଉପରେ କାନ୍ଦ ରଖିଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଦେବି କହିଲେ ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ କରିବାକୁ ହବ। ସେ କର୍ମ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ସେଟା ସୁନାର ବା ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର କରି ଦେଖାଯିବାକୁ ହବ। ବାଇବେଲର ଟିକେ ପାଖେ ସବାକ ହବ ନାହିଁ, ନହେଲେ କାଠ ଘାସ ଛଣ ପରି ପଡିଯିବ। ସେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହବ। ସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ହାଲୁ କମାଣ୍ଡୋ କଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ପୃଥିବୀର ଆଉ ଜଣେ ଶାସକ ହେଇଛି, ଜଣେ ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ରୁଲର ହେଇଛି। ଯୀଶୁ ହାତ ମିଶା ମତେ ହାଲୁ କମାଣ୍ଡୋ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହିଲେ ଆତ୍ମାରେ, ଆଉ ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ମିଲେନିଆଲ ରେଇନ୍ ଅଫ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ହେଲା ବେଳେ କମାଣ୍ଡୋ ହେଇଥିବ, ଜଣେ ୱାର୍ଲଡ ରୁଲର ହେଇଥିବ। ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଛି, ମତେ ଆହୁରି ବି ଥିବ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମିଲେନିଆଲ ରେଇନ୍ ଅଫ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ତମ ପୁଅ କଣ ହବ? ତମ ପୁଅର ପୋଜିସନ କଣ ଥିବ କୁହ? ସେ ଜଣେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ହାସି ହାଲୋ କମାଣ୍ଡୋ ବୋଲି କହିବେ ନା ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କହିବେ ତମେ ୱାର୍ଲଡ ରୁଲର ପରି? ତମ ପୁଅଙ୍କର କାମ କଣ? କେତେଟା ଆତ୍ମା ସେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କେତେଟା ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଛି, କଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା କନଭିନ୍ସ କରିକି ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ସହର ସବୁରେ। ମିଟିଂ ଗୁଡା ଡକାଇଛି, ମିଟିଂରେ ପୁରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଜଳି ଦଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ତମ ପୁଅ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଚାକିରି କରୁଥିଲ ନା ତମେ 1000 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତମର ସ୍ଥାନରେ ତମ ପୁଅ କିଛି ବି ନଥିବ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁନ, ତମେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପୁଅ ପାଇଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ମାଗୁଛ ତମେ? ମତେ କଥା ତା ବାହାରେ ଏଫିସିଓ 5 ପର୍ବ 17 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ନିର୍ବୋଧ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ତାହା ବୁଝ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମଲାରୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ବଡ ଯୋଜନା ଥିବ ନା ତା ପାଇଁ? ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା? ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦଉଛ ତାର ଚାକିରି ତ ବାହା ନାହିଁ, ବାହା ଦିଅ। ତମେ ଆଜି ଅଛ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଆଜି ତମ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ତମ ପୁଅ ପାଇଁ? ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ନା କିଛି କରିପାରିବ ତମେ? ଅନେକ ଥର ମରୁ ମରୁ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? ଲେଖା ହଉଛି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ତୁମର ସବୁ ଚିନ୍ତାର ଭାର ବହନ କରନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ କେହି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କେବେ ଆଖି ପତା ପଡୁନି ତାଙ୍କର। କୋଉ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ଜଗିଥିବେ, ଆଖି ପତା ପକେଇବେ ନାହିଁ? ସେ ତୁମର ବାହାରି ଯିବେ, ଭିତରେ ଆସିବେ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଏତେ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
से तुम्हें जड़े प्रभु लोक प्रभु दास प्रभु राज्य पे कार्य कर तुम पुओ चिंता नहीं तुम्हें बेसी चिंता कर हाँ मुझे जाने सब समर्पण कर दिए प्रभु तुम इच्छा सफल मु बंची कही ना बापा कही मु चिंता करुच्ची हाँ मुझे समय बहुत ऊपर मुझे रही यीशुकर आगमन पर से सहस्त्र बजार मो पुओ नहीं बरं ताठे प्रभुंकर कार्य कर चिंताधारा आसते भल ही था मु कौन करी जबरदस्त कौन ता भर पूरेबी तुम्हें ता कथा तार बाहर आवश्यक अच्छे निश्चय तुम्हें जान तार सम मो ठार समस्त अधिक भाव में तुम्हें जान यहाँ मो गोटे फांग गोटे परीक्षा परी शैतान अनुमति नहीं कि आयु पाक गला ना मो पाक निश्चय आस मत अनेक थर प्रभु स्वप्न दर्शन देखते शैतान भयंकर कार्य आक्रमण मो ये एत वाक्य मानि चलुं आत्मा कार्य समस्ते जानती पवित्र आत्मा अग्नि को मुझे चारिड़े जलुची बोली समस्ते जानते यहाँ हूँ मोर सेवा कार्य मिनिस्ट्री प्रथम प्रधान लक्ष्य बिना पवित्र आत्मा कौन कार्य करने बाइबल अनुसार पाउलंकर नकल कर मो पढ़ मोर शिक्षा प्रचार ज्ञान मनोहर वाक्ययुक्त न हो आत्मा शक्तिर प्रमाण दायिक प्रथम भर प्रथम कर 2 पर्वर 4-5 पद अनुसार तद अनुसार मो करने चेष्टा करुच्ची तेणु शैतान जाने ओ ये एमती भाव कार्य टिके अनुमति दियो मु धरबी गोटे प्रोब्लेम आनी ता पुओ टिके मु अधिक समय रखिदेवी देखिया ये कौन केते विषय तेणु कहने मु प्रभु समर्पण करे प्रभु तुम इच्छा पूर्ण कर आउ ता बाहागर हवा हेले जोड़ा कष्टकर हो ईश्वर तो सब साध्य ना प्रथम एपरी गोटे आउ आम गोटे लाइफ पार्टनर दरकार जे कि फुल अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन प्रेरित शिक्षा थी सुना मना न इत्यादि इत्यादि सहर में से टाइप पाइबा कष्टकर हम किंतु प्रभु जानते से नथिबा वस्तु को थिबा वस्तु पर हालेलुया शून्य से सब उत्पन्न करिछन से कार्य कले अन्यथा करिवे नहीं ताका समय पहुंचले सब विषय को उपदेश 3:11 अनुसार सुंदर करी से कर दियन तर म बोली प्रभु तुम सब करी पाओ सेया तापरे आउ ता पई गोटे भल लाइफ पार्टनर हवा दरकार से ता सहित भल रे चलियो आम परिवार सहित भल रे मंडली पई भल हम सब से कथा प्रभु ही जानिबे ना मनुष्य तो बाह्य रूप दे सदा प्रभु अंतर देखंती ये आसिक हमर मंडली सब जदि नष्ट कर दबो समस्ते प्रेरित शिक्षा मानिक चलुं सुना गहना कूड़ा किसी न करी सी यदि आसिक एक गोटे सहर रही निश्चय चाहे तार दरकार गोटे सहर में गोटे आउटा गोटे दरकार हम से कथा बहुत सुंदर सुंदर भल कर ग्रुप पचार आउ टे भल थी भल चाकरी बाकरी भल फैमिली थे सब थी आसिया पर से कौ रूप ढंग देख किए जाने मत प्रथम ईश्वर राज्य धार्मिकता दरकार मत प्रथम मंडली दरकार से नीति नियम चलने से आम मंडली से आदर्श ना समस्त तो विघ्न भांगी पड़े ना लोक कौन कहे मत एत कथा कहते एत शिक्षा दौते गला ताहले अन्य मैंने सब कौटी मुह देखे तुमर विषय कौन हम समस्ते कहे तुम पास्टर ना देख 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 बर्तमान ये सब विषय रही प्रभु जानते शैतान मत धरी से जी जहाँ कहले मुझे कहे प्रार्थना करता प्रभु जानते प्रभु तांको समय करेंगे कौन प्रभु इच्छा अच्छी जदि प्रभु ताकू सेपरी भाव में पाउल गोटे कथा कहले आसन्न दुर्दशा हेतु मो परी रुह समस्ते माने विवाह न करी केते लोक माने प्रभु नपुंसक अविवाहित रही जदि प्रभु ताकू सही अवस्था चाहते कौन करी मुझे बाध्य करी गोटे भितर पुरेबी पार ना तेणु प्रभु ठारे सब समर्पण कर तेणु आम ठारे गोटे कौन को प्रकार आत्मा जो स्पिरिट ऑफ गॉडलीनेस ईश्वर प्रणता जागतिकतार आत्मा ने आमे आम परिवार वर्तमान भविष्य भल खाइबा पीवा पिंधिबा सब जगत रे भल रहबा एटा प्रभु लोक मान चिंताधारा नहीं आमर मन जीशु ख्रीष्टंकर मन परी हवा को हबो जहांकर मुंड गुंजिबा मध्य स्थान नथिला बाइबल कोन लिखा अछि पार्थिव विषय यीशु आउ कौन करे पृथ्वी धन संचय कर स्वर्ग रे धन संचय कर प्रेज द लॉर्ड तुमे धन प्रभु उभर सेवा करि पारिबो नै जन को घृणा करियो जन को प्रेम करियो तेणु करी आमन को गोटे पाखरे हवा पड़िबो यीशु ख्रीष्टंकर मन परि मोर आम समस्तंकर मन हवा दरकार ताले कौन से जागतिक चिंता मोठे रही पारिबो नै रोमे 8:6 कोन लिखाला
ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନ, ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତି ଯାଏ। ସେ ଆମର କଣ ପ୍ରয়োଜନ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାଙ୍କ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ବୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ କି ଅନ୍ୟଥା କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି ସେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ତମେ ଲେଖା ହଉଛି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ସେ ବିଷୟରେ ଦାଉଦ କହିବେ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଗୀତ ସଂହିତା 40 ପର୍ବର ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଖୁସି ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ପାଇଛି, ଆତ୍ମା ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ, ସେ କେମିତି ଆମକୁ ଅଧିକାର କରିନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେହି ଲୋକଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଇନ୍ ହୁମ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍। ହସ୍ତାର୍ପଣ କର ତାହା ଉପରେ। 5ଟି କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଝିଅଠାରେ କି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ଥିଲେ ବା ଆତ୍ମା କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅଧିକାର କରୁଥିଲେ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡୁଛି। ଯାହାର ଅନ୍ତ କଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ ତା ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ଠିଆ ହେଇଯିବା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ସମସ୍ତେ ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ଠିଆ ହବ। ମାନ୍ଦା ହେଇଯାଉ। ମାନ୍ଦା ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନ। ମୁଁ ଯେପରି ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହଉଛି ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଉତ୍ତପ୍ତ ହବ। ମାନ୍ଦା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତମେ ନିହାତି ହରେଇଦବ ବୋଲି ତମେ ଜାଣ। ଆଉ ଯିଏ ଉତ୍ତପ୍ତ ହଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଶୀତଳ ହବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହବ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେହି ଜଣେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଆଉ ଆମର ଜାସନ ଭାଉ କିମ୍ବା ଆମର ମିସାଇଲ ହଉ ଏ ଜଣେ ଭଲ ଗୋଟେ ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭଳିଆ ଗୀତ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଡାଲ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ, ଗୋଟେ ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଗୀତ ଦିଏ। ବାଜା ଯୋଉମାନେ ମାରୁଛ ବାଜା ମାର, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିନିଅନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯୋଉଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। 2 କରିନ୍ଥୀୟ 3 ପର୍ବ 17 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଉଦାରାବାଣୀ ଖାରାବା ସକାଲାରାବାଣୀ ଦାରାବା। ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ତାହା ଯୋଗ ଦଉଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ। ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ବସିକି ଦେଖି ଗୋଟେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଟିଭି ଦେଖିଲା ଭଳି, ଟିଭିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିଲା ଭଳି ଦେଖିଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଉପକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଇକି ଲାଇଭ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେପରି ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହଉଛୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିନିଅ। ମୁଖ ଖୋଲନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରଭାଷା କୁହନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପରଭାଷା ହଉଛି ମିନିମମ୍ ବିଷୟ ଯାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ ହବାର ଚିହ୍ନ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ନାହିଁ। ଏପରି କଟକରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ମତେ ଡକାଇଥିଲା ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଗୀତ ଟିକେ ମନ ମନରେ ଭାବିକି ସିଲେକ୍ଟ କର, ଗୋଟେ ଭଲ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା ପରି ଗୋଟେ ଗୀତ, ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନାହିଁ। ବାଜା ବି ଫାଷ୍ଟ ବାଜୁଥିବ, ହାତ ତାଳି ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଦଉଥିରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରି ସେଇପରି ଗୋଟେ ଗୀତ ମନରେ ଟିକେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ପୁରୁଣା ଯାହା କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତେଣୁ ଏପରି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ସମୟ ଯେପରି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିଶେଷ ସମୟ ହବ। ଏଇଟା ଶେଷ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ
ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ଆଉ ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏ ଗୀତ ଆଉ ଗାଇବେ ଦୁଇ ହାତ ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता पेंटिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलता पेंटिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलता अंधे देखते हैं अंधे देखते हैं अंधे देखते हैं अंधे देखते हैं यीशु नज़ारी के नाम से अंधे देखते हैं यीशु नज़ारी के नाम से अंधे देखते हैं आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता ଦୁଇ ହାତ ହଲେଇ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता पेंटिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलता हालेलुया पेंटिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलता लेंगड़े चलते हैं लेंगड़े चलते हैं लेंगड़े चलते हैं लेंगड़े चलते हैं यीशु नज़ारी के नाम से लेंगड़े चलते हैं हालेलुया यीशु नज़ारी के नाम से हालेलुया लेंगड़े चलते हैं आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता पेंटिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलता पेंटिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलता मेरे सुनते हैं मेरे सुनते हैं मेरे सुनते हैं मेरे सुनते हैं यीशु नज़ारी के नाम से मेरे सुनते हैं यीशु नज़ारी के नाम से मेरे सुनते हैं आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता पेंटिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलता पेंटिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलता ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯାଇ ଭୂମିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି କଣ୍ଟା ବିଧା ପାଦରୁ ଚୁମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଏବଂ ହାତରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ବିଦ୍ଧା କରାଯାଇଥିଲା
ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର ହବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠି ଭୂମିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। କାରଣ ସେ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ଯେହେତୁ ସେ ହତ ହେଇଥିଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା, ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବାଶା କାଲାରବାଣୀ ଆଦାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦଲର। Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus, glory be your name. ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବାଶା କାଲାରବାଣୀ ଆଦାରବାଣୀ। ସେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆକାଶର ମେଘମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆକାଶର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବ। Hallelujah, praise the Lord. ଇରବତ୍ରବାଣୀ ଖାରବାଶା କାଲାରବାଣୀ ଆଦାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦଲର। ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଦିବସ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚୟତା ଦିଅନ୍ତି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଏଫେସୀୟ 4:30 ଅନୁସାରେ ଲର୍ଡ ହାଭ୍ ମର୍ସି ଅନ୍ ଅସ୍। ଯୋଉଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ ଆତ୍ମାରେ। ପାପ କ୍ଷମା ପାଆନ୍ତୁ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହଉ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧିତ ହଉ, ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ ହଉ, ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ଯାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁରା ତବା ଶାକା ମାନିଆ ଦରବାଣୀ କାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର ବର୍ଷା କାଲ ରବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆଜିର ସମୟ ସୁଯୋଗ। ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଏ ମହାରାଞ୍ଚଳର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁକୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଗଡ୍ କୁଟିଗୁଡା, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଗଡ୍ ବୁଟ୍ରେଙ୍ଗି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଗଡ୍ ଓ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରିଗୁଡା, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଗଡ୍ ପ୍ରେମନଗର, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଗଡ୍ ଓ ରବାଶାକାଲରବା ଓ ମୁକ୍ତିନଗର, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଗଡ୍ ଓ ପ୍ରଭୁ ଚାପଡ଼ପଙ୍ଗା, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଗଡ୍ ଖାରିଗୁଡା, ଏପରି ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ରହିଛି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ସାଧନ କର। ଯେପରି ତୁମେ ଚାହଁ ସେପରି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ସବୁ ବୁଲି ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ସେ ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହବ। এই গ্রাম প্রতি বিশেষ ভাবে দয়া কর। এই গ্রামের সব লোক মানে গোটে লোক পরি হন্তু প্রভু, তুমি অনুগ্রহ কর। ইরাবাত্রামানি কারাবা শাকালা রাবানি আদারাবা, যিশুঙ্ক নামে দয়া কর। তোমার ধর্মস্বরূপ দক্ষিণস্থলী প্রত্যেক ছোট বড় সমস্ত প্রতি অনুগ্রহ কর। আসিবা ছোট পিলা মানক মধ্য দয়া কর, পবিত্র আত্মারে পূর্ণ কর, সেমানଙ୍କର জীবন বদলি যাও। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତୁମେ ଆସିଯିବ ପ୍ରଭୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ କେହି ହରଣ କରି ନେଇଯିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇବା ଆଉ ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇ এই ଖରାସ ଗାଇଲା ପରେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ୍ ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବେ। He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. দুই হাত উঠা উপর উঠান সমস্ত। से प्रभु जे मृत्यु उठिଛନ୍ତି से प्रभु, प्रति आंटु भांगिब, प्रति जीवा कहिब, यीशु ख्रीष्ट हि प्रभु। এটা পিতা ঈশ্বরଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଯୀଶୁ ମସିହ କି ଜୟ।
জয় ইসু মসিহ কি জয় ইসু মসিহ কি হালেলুয়া 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 Praise the Lord. ফিনিশ করুন না